छत्या बट जो मैंने जाती दर्पण रे दर्शन करते आर रहस्य कौन मुदार को आखिरी देखी 5 मिनट ठिया कर हाँ हाँ पाटे धंदा टुमटी कर पानी 2-3 चामच पे दियो 5 मिनट पर उठी बस बस हाँ पुरी मंदिर जमी अच्छे राजा घर अंक तो से भाई छतिया मंदिर किसी अच्छी कि छतिया बट किसी अंक अच्छी कि अच्छी अच्छा मत गोटे कथा कहले हमर छत्या बट जो मैंने जाती बड़ ठाकुर दर्शन करने सीधा सड़क नुहे डायरेक्ट नुहे दर्पण रे भक्त मैंने दर्शन करते आर रहस्य कौन सीधा दर्शन अधिकार पिंडीटा भाया आस्थाना से तो समाधि स्थल गोटे छोटिया दर्पण थिला छत्या बट बाहर देखिले आम देखिपर ऊपर जन बालक गोटे अंगुली निर्देश करुचे से जहाँ आज्ञा कर विशेषज्ञ कहते कलिकार भेंडा कौन कलिकार भेंडा एक्चुअली तार अर्थटा कौन से लोकर से देश समस्ते सुधुरी जाओ क्षेत्र को आस हाथ धरिकी देखते तुम सब आस आ गोटे कथा मत कहतु जो देखुचे कि पुरी जगन्नाथ मंदिर केतक समय किसी किसी नकारात्मक संकेत मिले ता द्वारा आम लक्ष्य करूँ कि समग्र पृथ्वी पर संसार किसी गोटे विपद मारी आसी छत्या बट भी किसी नकारात्मक संकेत मिले कि नहीं हरे कृष्ण दासन समय लिखिं मंदिर बाड़ी है छतिया बट से सत्य कि पैसा जो रकम को आसी गदा होता पैसा परा तौलिया आस्ते छोटिया थाली आस्ते आस्ते परा तौलिया थोड़ा पैसा प्रबल अच्छी हरे कृष्ण दर्शन भाई थे परमानंद दास सी सब कम तदारख करते आसी सका 8टा तो मणिमा आसी जाती गोलक वैकुंठ रुहती सी हरिमणिमा आसी सिंहासन बसी जाती सी पचारती जे भाई नना आज बहुत कम अच्छी पैसा पत्र तो किसी ना पैसा ना कौन तुम आवश्यकता ना सिमेंट दरकार ना सिमेंट बई स्टेशन असुविधा कौन अच्छी हाँ बड़ी स्टेशन रे आसिक अनलोड है कलिकता आइला बई स्टेशन अनलोड है सिमेंट आसो कम हम मिस्त्री मूल्य मजूरी कथा कहे तो तार कम से करोती पैसा कौन से सब आसीजे बाक्सीद एमती थिला सी आप विश्वास कर जहाँ कहते मुदार को आखिरी देखी 5 मिनट ठिया कर हाँ हाँ मैंने आपने देखी हाँ मो सामयिक जो सब कारबार कौन मुदार सी कौन कहते मेडिकल एसी मेडिकल जो कही दिखती आजिकल तो से जी जाऊ टे समय धर्म थिला तो कमी डाक्तर मैंने कही खाइए पंतरा जी जा से गला काठ शुणा जदि बट उपरे ठाकुर धंदा रोचे भल ये सब जिन चलिए काधे 4 जन जमी कोकई बांधी नेला भाया ठाकिकी नहीं देखी सिंहासन पाखे शहीदे सी खाली खाली टे हलुव किए चिरी जना बन तो जीव थिला भाया के देखनी मुझे ठिया सिंहासन पाखे मो आखिरी बहुत एमती देखी मैंने हाउ हाउ से क्षमा हो सब कौदिन भल हो जाओ ये तुम ठीक हो हुकुम से दिखती से सब कहते चुमुटे धंदा देते प्रतिनिधि थी से रोगी चुमुटे धंदा दियो चामच तुम अच्छी मेडिकल चामची थी गिलास थी पानी कलू नहीं आसिक पाटे धंदा टुमटी कर पानी 2-3 चामच पे दियो 5 मिनट पर उठी बस बस 5 मिनट भर उठिक बस कौट कौन मो छाछा कि खराब लगुनि मो मुंड तो ठीक अच्छी रास्ता निजे ठिया हे आप देख पैसा कहीं आसोनी कहले ये केस आम भर गोटे आलोचना करुँच पैसा आसवाटा
ଏବେ ସେଭଳି ତ କମିଗଲାଣି ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାରିତାଟା ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ବଟ ଉପରକୁ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଆନ୍ତିନି। ଆପଣ କହିବା କଥା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଚମତ୍କାରିତା ଥିଲା ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଏବେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ଭଳିଆ ଲୋକ ଆଉ ଠାକୁର ପୁଅ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସବୁ ଚାଲି ନାଇଁ ତ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖେଇ ଦଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ଏବେ କଣ ଚମତ୍କାରିତା ଆଉ ନାହିଁ? ଅଛି ଅଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାବ ତାଙ୍କର ସେତିକି ଦୟା। ଦୟା, ଆଚ୍ଛା, ସେଇଥିରେ ଟିକେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଚମତ୍କାରଟା ପଳେଇବ କୁଆଡ଼େ, ମାନେ କଳି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଏବେ ଯେ କଳି ଯୁଗ ଯୋଉଟା, କଳି ସବୁଆଡେ ସବୁଆଡେ ଏମିତି କୋଉ ଜାଗା ନାହିଁ କଲେଜରେ ନାହିଁ। ଠିକ ଠିକ। ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଚାଲେ ରାଜାଙ୍କର ଅଙ୍କ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ବାପା ଆମର ଚାଷ କରୁଥିଲେ ବିଲ, ଦୌଡ଼କୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ମୂଲିଆ ବଦଳିବେ, ଚାକର ବଦଳିବ, ସେଠୁ ଗଲେ ବାପାଙ୍କର ସେଇଆ ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡ ଥୋଇଦେଲେ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇଲେ କଳରେ, ସେଠୁ ଗଲେ ମଣିମା ଅଛନ୍ତି ସିଂହାସନ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଚାଲେ ଆଉ ଯାଉନି କଣ ଏତେ ସକାଳୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଚାଷ ଦାୟିତ୍ୱ କେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଯିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଆଉ ଚାକର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଇଛି। ହଉ ନନା ଟିକେ ନିଅ, ତମେ ଯା, ଆଜି ଚାକର ମିଳିଯିବ ତମକୁ। ହଁ, ଆଜି ଚାକର ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ କେବେ ଯିବନି, ସପ୍ତାହକ ପରେ ସେ ତମକୁ ଠିକଣାଟା ଦେଇଯିବ, ସେ ଯାଇ ତମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ତାକୁ ଯାହା ସେତେବେଳେ ଦୋଳ ବହିକୁ 8 ଆଣା ଟଙ୍କା ଏମିତି ସବୁ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ 8 ଆଣା ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଥିଲା ବହୁତ। ତେଣୁକରି ଗଲାବେଳକୁ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ପାଇଦେଇକି ଯିବ, ଖରାଟା ହେଇଛି, ଏଠି ଆମର ଅବଢ଼ା ପଖାଳ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଖାଇ ପିଇକି ଯିବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରସାଦ କ'ଣ ହୁଏ? ପଖାଳ ହୁଏ? ନାଇଁ, ଖରା ଦିନଟା ତ ପ୍ରସାଦଟା ପଖାଳି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ। ତାପରେ ଇଏ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅରୁଆ ଖାଇବାକୁ ରୁଚିକର ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ବଗଡ଼ା ଅନ୍ନ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମଣିମାଙ୍କର ଟିକେ ପତ୍ର ସରୁ ଚାଉଳ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ହେଲେ ସେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ, ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଳ୍ପ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ, ଖରାବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ନୀତିଟା ହବ ନା, ନହେଲେ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ଦିଆ ହବ, ଉଷୁନା ଭାତ ଦିଆ ହବ, ସେଇଟା ଥିଲା, ଅବଢ଼ାଟା ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଚାକର ମିଳିବା କଥା କହିଲେ ସେଦିନ ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା, ଚାଲିକିରି ଗଲା, କହିଲା ମୋ ପାଇଁ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛ, ସବୁ ବୁଝିଲା, ଲାଗିଲା ଆଉ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ ତ ଡାକ୍ତର ଭଲ କରିଦେଲାନି। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ବି ହେଇଗଲା ସତ୍ୟାବଟର ଭକ୍ତ, କାହିଁକିନା ଦେଖିଲା ମୋତେ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦେଲେ ନା, ତେଣୁକରି ସେ ଦୌଡ଼ିଲା। ସେଠୁ ସିଏ କହିଲା ମୁଁ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରେ, ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଚେତା ପାଇଁକା ଟିକେ ତଥ୍ୟ ନେବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଣ୍ଟିବା, କରିବା ସେ କରିବା। ଗୋଟେ କଥା ମତେ କହିଲେ, ଯେମିତି ଆମର ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ଅଛି ରାଜାଙ୍କର ଅଙ୍କ, ତ ସେଇଭଳି ଛତିଆ ମନ୍ଦିର କିଛି ଅଛି କି? ଛତିଆ ବଟରେ କିଛି ଅଙ୍କ ଅଛି କି? ଶୁଣିଆ ଗାଦିରେ ତ ଠାକୁର ବସୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲୁଛି। ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆମର ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ସମୟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ବୟସ କେତେ ଅଙ୍କ ଯାଏ ରହିଲେ, ଅଙ୍କ ଅଛି। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆସିଲେ, ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଅନ୍ତେ, ସିଏ ବି ଯେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍କ ଚାଲିଲା ଏତେ ଅଙ୍କ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏତିକି ଅଛି, ଯୋଉ ଅଙ୍କ କଥାଟା ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ପୁରୀ ମହାରାଜାଙ୍କର ସୁନା ଅଙ୍କଟାକୁ ହିସାବ କରାଯାଏ। ଧରନ୍ତୁ 59 ହେଇଗଲା, ଆଉ 60 61 ଅଙ୍କ ହେଇଗଲା, 6ଟା ହିସାବ ହୁଏ, ସୁନା ଅଙ୍କ ଚାଲେନି। କିନ୍ତୁ ସେଟା ନାହିଁ, ଆମ ଛତିଆ ବଟରେ ସେଟା ନାହିଁ, ସୁନା ଅଙ୍କ ବି ଚାଲିବ, ସୁନା ଅଙ୍କ ବି ଚାଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି 39 କି 40 ଅଙ୍କ ପଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତମେ କହିଲେ, ଯଦି ପୁରୀ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ଆମର ଅଛନ୍ତି ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ମଣିମା ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଠି ହେଉଛି ମହାରାଜା ଆଉ ଏଠି ମଣିମା, ଆଙ୍କୁ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା କ'ଣ, ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କ'ଣ? ମହାରାଜା କ'ଣ ଠାକୁର ରାଜା, ସିଏ ହେଲେ ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ସେବକ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ମଣିମା କ'ଣ, ମଣିମା ବୋଲେ ଆମେ ଇଷ୍ଟ ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ମଣିମା ବସେଇକି ଯାହା ଯିଏ ପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସିଏ ଆଙ୍କର ଜେନେରେସନ୍ ଟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ କରୁଛି 3ଟା ଯିବ 4 ନମ୍ବର ସରିଗଲା 5ମ ନମ୍ବର ଯିଏ ବିବାହ ହେଲା ତାର ପୁଣି ସେ ପ୍ରଥମ ବୀରକିଶୋର 5ରେ ବୀରକିଶୋର ସେ ଉପାଧି ତାଙ୍କର ସେଇ ହିସାବରେ ଯେ କ୍ରମାନ୍ୱୟ 4 ପରେ ପୁଣି 4 ଆସିଯାଉଛି ପୁଣି ତା ଆଗରେ ପୁଣି ସେଇ 4 ଜଣ ନା ଚାରି ପରେ ପୁଣି 1 2 3 4 କିନ୍ତୁ ଆମ ଛତିଆବଟରେ ଧରନ୍ତୁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ହାଡ଼ିଦାସ ଯିଏକି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଯାହା କରିବା କଥା ତାଙ୍କ ମୈତ୍ର ନୀଳାଞ୍ଜନ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ହେଲା ସେ ଲେଖୁଥିଲେ ତାପରେ ସେ ସମୟରେ ଦର୍ପଣୀ ନବାବ ଗୁଲଜାର ହୋସେନ ଥିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲିକି ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କୁ ଦାସ କହିଲେ କୋଣାଟା ତାକୁ ଦିଶୁନି ଆଉ ସେ ଯାହା କହୁଛି ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲା ନା ମୋତେ ଯଦି କହିଦେଲା ଆଉ ସେ କଣା ବୁଝିଲ ଆଉ କ'ଣ ଏବେ ସତ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦିଶିଲା ନାହିଁ ନା ସେ ଯାଇଥିଲେ ଦର୍ପଣ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେ ନବାବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠି କହିଲେ କ'ଣ ଆଖି ଦିଶୁ ନା ନାଇଁ ଆଖି ଦିଶୁନି ଆଉ ଭଲ ଦିଶୁଥିଲା ଭଲ ଦିଶୁ ହାତ ମାରିଦେଲେ ଆଖି ଦିନେ ଏଥର ହାତ ହାତରେ କ'ଣ ମୋତେ ଦେଖିପାରିଲ ହଁ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କୁ ସେ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ଆଖିରେ କିଛି କ୍ଷମତା ଅଛି ନହେଲେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ଆଖିକି ଦେଖାଥିଲା ନା ସେ ମୁସଲମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ପଣୀ 16 କୋର୍ସ ସନନ୍ଦ ପତ୍ର ତମ୍ବା ପତ୍ର ସନନ୍ଦ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଡ଼ିଦାସ ଥୁଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ କହିଲେ କୋର୍ସ ଥୋଇଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ସେଇ ଗୋଲକ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଥିବ ସେ ହରିକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସେ ତମ୍ବା ପତ୍ର ସନନ୍ଦ ଦେଖିଛୁ ସେ ଗୁଲଜାର ହୋସେନ ଯାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା ନୁହେଁ କି ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କର ବି ମାନେ ମିଶି କମ୍ ନଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ ବାପା ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବହି କଥାଟା ମୁଁ ବୁଝିଥିଲି ବାପା ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରସ୍ତମ ମୋତେ ଟିକେ ନଉନୁ ମୁଁ ଟିକେ କାଳିଆକୁ ଦେଖନ୍ତି କ'ଣ ସେ କହିବି ତୁ ଠାକୁର ଦେଖିବୁ ଆସୁନି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯେଉଁ ଦର୍ପଣ ଲାଗିଛି ସେଇ ବାଟେ ରାସ୍ତାଟା ଥିଲା ସେ ବରମୂଳକୁ ଭିତରେ ଆଚ୍ଛା ନା ଆମେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ତା ତଳେ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ମୋର ବୋଉର କକେଇ ହେବେ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ବସି ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଉଠୁ ମୁଁ ବୋଉ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିକି ସିଏ ହେଲେ ମୋର ଗୁରୁ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଣିଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ଗୋଟେ ସେଇଠି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭଳିଆ ତା ଭିତରେ ଅଛି ସେ ମୁଁ କେବେ ତା ଭିତରେ ଯାଇନି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଥିଲା ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବାହାରେ ଆସିକି ଜଗମୋହନରେ ପୂଜା ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦର୍ପଣଟା ଥିଲା ଦିଟାକ ଥିଲା ସେ ସେଇ ବାଟେ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ସେଇ ବାଟରେ ମାଆକୁ ଧରିକି ବର ଗଛ ମୂଳକୁ ନେଇକି ସେ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ପ୍ରଭୁ ମୋ ମା ଚାହୁଁଛି ଟିକେ ତମ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବେ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ଆରେ ପୁଅ ତୁ ଚାଲିବୁ କ'ଣ ଏତେ ବାଟ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି ମୋ ମାତୃଜନ୍ମ ତୁ ସଫଳ କଲୁ ତେଣୁ ମୋତେ ଠାକୁର ଦେଖେଇଦେଲୁ ତୁ କହିଲା ସେ କହିଲେ କାଳିଆ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାରୁନ ତୋର କାନ୍ଦିକି କହିଲା ବୁଢ଼ୀ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାରୁନ ତୁ ସବୁ ବର୍ଷ ପଛକେ ଆଉଛୁ 8-9 ଦିନ ତୋ ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ ମୋର ଥରେ ଟିକେ ବୁଲିଯା ମୋ ପାଖରେ ଠିକ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଆସିଲେ ଛତିଆବଟ ଜବାବ ଦେଇଛି ନା ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କ ମାଆକୁ ତେଣୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟି ଛତିଆବଟ ଏ ସମୟ କ'ଣ ସନ୍ନିକଟ ନିକଟ খুব কম দিন ভিতরে এসব ঘটনা ঘটেছিল যুদ্ধর জানুনাহাନ୍ତି ফর্মটা যদি এই ঘাঁটা কইলানি 2 ঘন্টা পরে আউটা কথা কইলানি তা তো কথাবার্তা কিছু গোটে পাকিস্তান মধ্যস্থতা কলা কিন্তু ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର କିଛି ମାନ ରହିଲାନି ତାକୁ କିଏ ମାରି ବିଦା କରିଦେଇକି ଏଇକା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଟି ଦେଇକି ଯାଉଛି ଯିଏକି ତୁମର ଆଦ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ତାକୁ ଧରିଛ ତମେ ସେ ସମାଧାନ କରିବ କ'ଣ ହବ ସେ କାହିଁ କରିବ ଆପଣ କରନ୍ତି
ଯଦି ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଯଦି ବଡ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମର କି ଥାଏ ୱାର୍ଲଡ ଭିତରେ, ବଡ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ଆମେରିକା ଯେମିତି ରୁଷ ସେମିତି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧଟାକୁ ଆମେ ପିଲାବେଳେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ବି ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ ମାନେ କହୁଥିଲେ ସେ ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଛୁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହବ, ତୃତୀୟ ମାସ ରହିଯାଇଛି, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହବ, ଆମକୁ ସବୁ ପଢା ହଉଥିଲା ସ୍କୁଲରେ। ତେଣୁକରି ମୁଖ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦି ଜଣ ମୁହାଁମୁହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିବ ସେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଆମେରିକାକୁ କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ରୁଷକୁ କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ତ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପୁଟିନ ତ କହିସାରିଲାଣି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ତୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଖୁଥିଲି ଚ୍ୟାନେଲ ବସିକି ମୋବାଇଲରେ, ତା ଦେହରେ ବି ପୁଟିନ ତାର କହିସାରିଲାଣି ଯେ ମୋତେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛ, ସେ ଇରାନ ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ତୁମେ ମାନୁନ, ତମେ 10ଟା ସର୍ତ୍ତ ନିହାତି 2ଟା 3ଟା ସର୍ତ୍ତ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ନ ମାନିବ ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତାହେଲେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କରିବୁ କ'ଣ? ଯୁଦ୍ଧରୁ ଅଟକିବ କେମିତି? ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ କି ଛତିଆ ପଟ ଯୋଉ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର, ସେଠି ତାଲା ଗୋଟେ ବଡ ତାଲା ଗୋଟେ ଝୁଲୁଛି, ତାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ସମୟ ପାଖେ ହେଲା ମାନେ ଖୋଲା ହେଇଯିବ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଖୋଲା ହେଇଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ? ଏବେ ପୂର୍ବ ଦରବାଜାଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 22 ପାହାଚ ଯୋଉଟା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ 22 ପାହାଚ ପରେ ଗଲେ ବାମ ପାଖରେ ପଡିଯିବ ରୋଷଘର, ଯୋଉଠି ଅବଡ଼ା ଫବଡ଼ା ସବୁ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଉପରକୁ ଆସିଲେ, ପୁଣି ତ ପୁରା ଉପରକୁ ଆସିବେ, ତାପରେ 11 ପାହାଚ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ସଭା ଉପରକୁ ସିଏ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରଟା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ରୋଷଘର ପାଖରୁ ସେ ଯୋଉ ପଛପଟେ ଆପଣ ଯାଇଥିବେ, ସେ ଯୋଉ ପରମାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠ ଦେଖିଥିବେ, ଦୁଆରରେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦିଟା ନାହିଁ ସେଠି, ସେଇ ଘରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ପାଦ ଚିହ୍ନଟି କରାଯାଇଛି। ସେଇ ବାଟରେ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଧୁନି ଘର। ସେ ଧୁନି ଘର ପାଖରେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ରାସ୍ତା ଅଛି। ନାଇଁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବଡ ପିତ୍ତଳ ଯୋଉ ତାଲା ଯୋଉ ଝୁଲୁଛି, ସିଏ ତ ଯୋଉ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ସେ ଜଗମୋହନ ତ୍ରିପୁରାଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାହାଘର ଅଛି। ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଥର ହେଇଥିଲା। ତ୍ରିପୁରା ସିଏ ତ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନା, ସିଏ ତ ଜଳନ୍ଧର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ନା, ସିଏ ତ ପାର୍ବତୀକୁ ଦେଖି କହିଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦରୀ। ନାରଦ ଦେଖେଇଦେଲା ବାଟ ତାକୁ, କହିଲା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖି କ'ଣ ସୁନ୍ଦର କହୁଛି, ତାଠୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସେ କପିଳାସରେ ବହିଛି। ସେଠି ଯେମିତି ଦେଖିଲା ପାର୍ବତୀଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର କେହି ନୁହନ୍ତି। ପାର୍ବତୀକି ଯେମିତି ଦେଖିଲା ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତେ, ଶିବକି ଛାଡ଼ି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଲା। ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଉଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଳନ୍ଧର ପାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ସତୀତ୍ୱ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହବ ତାହେଲେ ଜଳନ୍ଧର ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ସବୁ ସ୍ତୁତି କଲେ, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, କେତେ ଦିନ ହେବ ସେ ସଂହାର ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଶିବଙ୍କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତ ସେ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ବି ଟିକେ କୁଣ୍ଠିତ, କୋଉଠିକି ବୃନ୍ଦାବତୀ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ, କାହିଁକିନା ସେ ଶଳା ହଉଛ ବୋଲି। ବରୁଣର ଝିଅ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନା ନାହିଁ? ବରୁଣର ମାନେ ଆମର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରିଥିଲେ, ବରୁଣଙ୍କର ଝିଅ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଚ୍ଛା, ବରୁଣର ପୁଅ ହେଲା ଇଏ ଯୋଉ ଆମର ଜଳନ୍ଧର, ତେଣୁ ସିଏ ହେଲା କିଏ? ଶଳା ହଉଛ। କ'ଣ ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝେଇ କ'ଣ ମନରେ ଭାବିଲେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ତ ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କିଛି କରୁନି, ଠାକୁର ମନେ ଚିନ୍ତା କର, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ତା ସହିତ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛଳେଇକିରି ଯାହାହେଲେ ବି କିଛିଟା ସ୍ଲାଇଟ୍ ଆଗରେ ତାକୁ ଅଶ୍ରାବୀତି ଦେଇକି କହିକାଇକି କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଇଥିରେ ତାର ପତନ ହେଲା, ନହେଲେ ସେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେ କ'ଣ ହେଲା, ସେତିକି କଥା ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତମେ କ'ଣ କଲ? ଆଉ ସିଏ ଖବର ଆସିଗଲା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି। ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ମୋ ସତୀତ୍ୱ ବଳ ଚାଲିଗଲା, ଇଏ ତାର ଇଏ ଜଣେ କିଏ ଜଳନ୍ଧର ରୂପୀ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ନା, ସେ ଜାଣି ଦେଇଥାନ୍ତା କୃଷ୍ଣ ଜଳନ୍ଧର ରୂପ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ।
ମୋର ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କଲିଣି ଟିକେ ତୁମ କଥା ଚିନ୍ତା ହେଲା ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଚଟାପଟ କରି କାମ ସାରିଦିଏ ଯେମିତି ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ପଶିକିରି ବିରାଡ଼ି ବାହାରି ପଳଉଥିଲା ସେଇଭଳିଆ କାମ ସେ ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି ସେ କହିଥିଲା ସବୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ମୁଁ ରହିବି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପୂଜିବି ତୁ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଥିବୁ ମୁଁ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ହେଇକିରି ମୋତେ ଘଟଟା ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ କୁଡ଼ୁଆ ଯେଉଁ ଲାଗି ରହୁଛି ଚଉରାରେ ସେଇଟା ହେଲେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସେ ତାଙ୍କୁ ମଥାରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଏତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏଇ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯାହା ମାଳିକାର ପ୍ରମାଣ ଭିତରେ ଅଛି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ସରିଗଲାଣି ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତାର ବିବାହ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆଗରୁ ସରିଲା ନାଇଁ ସେ କଳିଯୁଗର ଅତିରିକ୍ତ ମାତ୍ରା ପାପ ଭାର ଯେତେବେଳେ ଅତି ବେଶୀ ହେଇଗଲା ତାକୁ ସେ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ନହେଲେ ସେ କେମିତି ସେ କାହିଁ କଲେ ତେଣୁକରି ସେ କହିଥିବେ ଯେ ଆଉ ତାଙ୍କ ତ୍ରିପୁରାଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କଥା କରିଦିଅ କଟେଇଦିଅ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଚଢ଼ିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦୁଆର ମତେ ତ୍ରିପୁରା ଉପରୁ ପାହାଚ ହେଇଛି ତ୍ରିପୁରାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସେ ତାଲା ସବୁରେ ପଡ଼ିଛି ସେଠିକି ଯିବାକୁ ଆମକୁ କାହାକୁ ତ ମନା ଆମକୁ ବି ମନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା ଆଉ ସେ ତାଲା ସେ ଯେଉଁ ଚାବି ଆଉ ତାପରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଦାରୁରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ବଳଦେବ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୟେୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଶେଷ ଦେବ ଆମର ଏଥିରେ ଖାତାରେ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଲେଖା ହେଇଛି ଶେଷ ଦେବ ଯାକ ଯାଇ ଜାଣିବ ସର୍ବପ୍ରକଟ କରେ ଆଉ ହଁ